பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. கண்டரேகையில் கண்ட மும்மை, ஆணின் வெண்மை, பெண்ணின் செம்மை. சிவாம்ச சக்தி அம்சங்கள் புருஷர்களிடமும் ஸ்திரீகளிடமும் இருப்பதில் நம் சரீரத்திலேயே வெளியில் நன்றாக தெரியும்படி இருப்பவை புருஷர்களின் கழுத்து கொட்டையும் ஸ்திரீகளின் கண்டரேகைகளும் தான். ஸ்லோகத்தில் கலே ரேகாஹா திஸ்ரோ என்று அந்த 3 ரேகைகளைத்தான் ஆச்சாரியால் குறிப்பிடுகிறார். கதி, கமக, கீதம் என்ற 3இல் அவள் நிபுணை என்பதால் அந்த 3மே இந்த 3 ரேகைகள் என்று அர்த்தம் செய்து கொள்ள இடம் தருகிறார். இப்படி ஊகமாக மாத்திரமில்லாமல் வெளிப்படையாகவே சங்கீதத்தில் உள்ள ஷட்ஜ, காந்தார, மத்தியம கிராமங்களின் எல்லையை பிரித்து அவை எங்கெங்கே இருக்கின்றன என்று காட்டும் எல்லை கோடுகளே உன்னுடைய கழுத்து ரேகை 3மாக விளங்குகின்றன என்று அப்புறம் சொல்கிறார். திரயாணாம் கிராமாணாம் ஸ்திதி நியம சீமான இவதே கலே ரேகாஸ் திஸ்ரோ விராஜந்தே. திரயாணாம் தேவனாம் திரிகுண ஜனிதானாம் என்று முந்தி ஒரு ஸ்லோகத்தில் 25 வந்தது. முக்குணங்களில் ஒவ்வொன்றிலுமாக ஜனித்த திரிமூர்த்திகளை அங்கே சொன்னார். இங்கே திரயாணாம் கிராமாணாம் என்கிற போதும் திரிகுணங்களை பற்றி 2ஆம் வரியில் மறைமுகமாக சொல்கிறார். இந்த வரியில் வெளிப்படையாக சொல்வது எல்லாருக்கும் புரிகிற ஒரு உவமை. சங்கீத சாஸ்திர நுட்பம் மாதிரியானதல்ல. பரமமங்களமான பார்வதி பரமேஸ்வராள் திருக்கல்யாணத்தை பற்றி சொல்கிறார். விவாக வியானத்த பிரகுண குண சங்கியா பிரதிபுவகா. விவாக வியானத்த பிரகுண குண சங்கியா பிரதிபுவகா. சாட்சாத் ஈஸ்வரன் அம்பாளுக்கு மாங்கல்ய தாரணம் செய்தான் அல்லவா. விவாக வியானத்த வியானத்த விவாக வியானத்த விவாகத்தில் கட்டப்பட்டது. அந்த மங்களசூத்திரம் எப்படிப்பட்டது? குணசங்கியா குணங்களின் எண்ணிக்கையை கொண்டது. பிரகுண உயர்ந்த குணத்தை கொண்டது. மங்களசூத்திரம் குணங்களின் எண்ணிக்கை கொண்டது, உயர்ந்த குணம் கொண்டது என்றால் ஒன்றும் புரியவில்லையே. குணங்களின் எண்ணிக்கை என்னும் போது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற 3ஐ சொல்கிறார். மறுபடி பிரகுணம் என்கிற போது குணம் என்றால் நூலிழை என்று அர்த்தம். பிரகுணம் என்றால் முக்கியம் வாய்ந்த நூலிழை, சாதாரண நூலா இல்லாமல் மங்களசூத்திரமாக இருப்பது என்று அர்த்தம். அதாவது குணங்களின் எண்ணிக்கையான 3 உயர்ந்த இழைகளை முறுக்கி அம்பாளின் மாங்கல்ய சூத்திரம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது என்கிறார். அந்த 3 இழைகளையும் ஞாபகப்படுத்துவதாக அவற்றுக்கு உத்தரவாதமாக பிரதிபுவகா என்றால் கேரண்டி கொடுப்பது. அப்படிப்பட்ட கேரண்டியாக அம்பாளுடைய கழுத்து ரேகை 3ம் இருக்கின்றனவாம். இங்கே முக்குணங்களுக்கும் அவை ரூபகமாக இருப்பதாக இன்னொரு உள்ளர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். பாணி கிரகணம் தான் விவாகத்தில் முக்கியம். அதுதான் சுத்த வைதிகம்.
நம் தேசத்தின் சகல பிராந்தியங்களிலும் சகல ஜாத்தியார் கல்யாணங்களிலும் அதுதான் இருக்கிறது. தாலி கட்டுவது என்பது சில பேருக்கு இல்லை என்று சொல்கிறவர்கள் சொன்னாலும், ஆச்சாரியாள் அம்பாளுக்கு ஈஸ்வரன் மங்களசூத்திரம் கட்டியதாக இங்கே சிறப்பித்து சொல்லிவிட்டதால் அதற்கு முக்கியத்துவம் உண்டாகிவிடுகிறது. பாணி கிரகணம் என்பதில் சுமங்கலித்துவத்துக்கான பர்மனன்ட் அடையாளம் எதுவும் இல்லை. கையை பிடித்து விட்டுவிட்டால் அதோடு போகிறது. தொங்க தொங்க தாலியுடன் என்று மங்களசூத்திரம்தான் சுமங்கலித்துவத்துக்கு அடையாளமாக என்றைக்கும் இருக்கிறது. ரொம்பவும் பூஜிதம் என்று கார்த்தாலே எழுந்தவுடன் ஸ்திரீகள் அதை கண்ணிலே ஒற்றிக்கொள்வார்கள். காரடை நோன்பு என்று மாசி பங்குனி சந்தியிலே அதற்குத்தான் பூஜை நடக்கிறது. சகஸ்ரநாமத்திலேயும் காமேஷபத்த மாங்கல்ய சூத்திரசோபித கந்தரா, காமேஸ்வரனால் கட்டப்பட்ட மங்கள சூத்திரத்தால் சோபிக்கிற கழுத்தை உடையவள் என்று வருகிறது. குணம் நூலிழை என்றுதான் ஆச்சாரியார் சொல்லி இருக்கிறார். ஆகையால் மஞ்சள் கயிறு ஃபேஷனாக இல்லை, அழுக்காகி விடுகிறது என்று அதை கட்டிக்கொள்ளாமல் தங்கத்தில் கொடி என்று பண்ணி அதிலேயே தாலி குண்டுகளை போட்டுக்கொள்வது ரொம்பவும் தப்பு. அன்னன்னிக்கும் அன்றன்றும் மங்களசூத்திரத்தில் மஞ்சள் பூசிக்கொண்டால் அழுக்கே ஆகாது. வெறும் ஓலையில் தோடு நூலிழையால் மங்களசூத்திரம் என்ற அம்பிகை ரொம்ப சிம்பிளாகத்தான் இருந்திருக்கிறாள். இவை எல்லா சுமங்கலிகளும் போட்டுக்கொள்ள வேண்டியவை. ஆதலால் பரம ஏழைக்கு கூட கஷ்டமில்லாதபடி தானே எக்ஸாம்பிள் காட்டுகிறாள். மற்ற நவரத்ன கிரீட்டம் தங்க ஒட்டியானம் முதலானவை அதிகப்படிதான், எல்லாருக்கும் கம்பல்சரி இல்லை. கழுத்திலே 3 ரேகைகள் கதி கமக கீதம் என்பவையும் 3 குணங்கள் 3 மங்களசூத்திரம் 3 ஷரட்டும் 3 ஷரட்டும் முறுக்கு சங்கீத கிராமங்கள் 3 இப்படி 3 ஒரு பஞ்சகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். சங்கீதத்தில் இருக்கிற பல சம்பிரதாயங்களில் ஒவ்வொன்றையும் கலப்படம் வராமல் சுத்தமாக ரட்சிக்க வேண்டும். இப்படி 3 கிராம வியவஸ்தையை ஒன்றோடொன்று கலந்து அவியல் செய்ய விடாமல் இருப்பதற்காகத்தான் அவை உண்டாகும் அம்பாளின் கண்டத்தில் ஒவ்வொன்றுக்கும் தீர்மானமாக எல்லைக்கோடு கட்டும் 3 ரேகைகள் இருக்கின்றன என்கிறார். நாதோபாசனையில் எவ்வளவு டிசிப்ளின் வேண்டும் என்று காட்டுகிறார். பக்தியோடு கலந்து நாதோபாசனையாக கானம் செய்தால் சங்கீதமே ஈஸ்வர சாட்சா்காரத்திற்கு வழிகாட்டும். ஸ்ருதி லயங்களோடு லயித்து போய் தன்மயமாகிற போது ஆத்மலயமே உண்டாகி அத்வைத்தத்துக்கு அழைத்து போய்விடும். ఎందరో మహానుభావులు என்று தியாகையர் பாடின மாதிரி இப்படி நாதானுசந்தானம் பண்ணின எத்தனையோ மகா அனுபவிகள் இருந்திருக்கிறார்கள், இப்போதும் இருக்கலாம். பாடின தியாகையர் வாளே அப்படிப்பட்ட மகானுபாவர் தான். அவரோடு அவர் மாதிரியே சங்கீதத்தால் தன்மயமான 2 பேரை சேர்த்து சங்கீத திரிமூர்த்தி என்கிறோம். 150 வருஷத்துக்குள் இப்படி ஒரே சமயத்தில் அதிசயமாக ஒரு திரிமூர்த்தி இருந்திருக்கிறார்கள். பஞ்சகத்துக்கு மேல் ஷட்கமாக 6வதாக இன்னொரு 3 சேர்த்து விட்டேன். குணங்கள் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்று 3 ஆனாலும் அவை பல ப்ரொபோர்ஷனில் விகிதாச்சாரங்களில் சேர்வதால் தான் லோகத்தில் எல்லையே இல்லாத மனோபாவங்கள் உண்டாகின்றன. 51 அக்ஷரங்களை வைத்துக்கொண்டே இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் ஆனால் இதிலும் பாதி 26 எழுத்துத்தான். இதை வைத்துக்கொண்டே லட்சக்கணக்கான வார்த்தைகளை உண்டாக்கி இருக்கிறது. இப்படி 7 ஸ்வரங்களை 3 கிராமங்களில் பெர்முட்டேஷன் காம்பினேஷன் செய்து பலவிதமாக சேர்த்தும் விட்டும் மாற்றி மாற்றி அமைத்து ஏராளமான ராகங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறது. அதைத்தான் ஸ்லோகத்தில் நானாவித மதுர ராக ஆகரபுவாம் என்று சொல்லி இருக்கிறது. நானாவிதமான மதுரமுள்ள ராக சுரங்கத்தை பிறப்பிப்பது என்று அர்த்தம். பிறப்பிக்கும் 3 கிராமம் என்று 4ஆம் வரியோடு சேர்க்க வேண்டும். ராக ஆகரம், ராக சுரங்கம்,
சுரங்கத்தை தோண்ட தோண்ட பொன்னும் மணியும் கிடைப்பது போல் ஸ்வரசூஷ்மங்களை தோண்ட தோண்ட ராகங்கள் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. ஆகரம் என்றால் சுரங்கம். சமுத்திரத்தில் ரத்னம் கிடைப்பதால் அதற்கு ரத்னாகரம் என்று பெயர். கருணாகரன், தயாகரன் என்றால் கருணை பண்ணுகிறவன், தயை பண்ணுகிறவன் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்வதை விட கருணை சுரங்கம், தயை சுரங்கம் என்று பண்ணிக்கொள்வதே சரியானது. ராகம் என்று ஸ்வரங்களை பலவிதமாக சேர்க்கும் போது காதுக்கு மதுரமாகவும் மனசுக்கு சௌக்கியமளிப்பதாகவும் இருக்கும்படியே பண்ண வேண்டும். ரஞ்சகமாக சேராத ஸ்வரங்களை சேர்த்து கசரத் பண்ணுவது ராகமாகாது. அதனால்தான் நானாவித மதுர ராகா என்று போட்டிருக்கிறார். மாதுரியம், இனிமை முக்கியம். தாம் சொல்கிற அம்பாளைப் போலவே தாமும் கதி கமக கீத ஏக நிபுணராக உள்ள நம்முடைய சர்வஜரான ஆச்சாரியாள் சங்கீத சாஸ்திர பிரக்கிரியை, பிரகாரம், முறை, வழி ஆகியவற்றை நன்றாக தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். ஆனாலும் தியரியோடு பரட்டாக நிற்காமல் ரசிகராயிருந்து கொண்டு ராக ரூபத்தில் மாதுரியத்தை முக்கிய லட்சணமாக சொல்லி இருக்கிறார். இத்தனை ராகங்களும் சாக்ஷாத் தேவியின் கண்டத்தில் 3 எல்லை கோடுகளுக்குள் அடங்கி இருக்கிறது. ஈஸ்வர கண்டத்தில் விஷம் அமிர்தமாகி இருக்கிறது. அம்பாள் கண்டத்தில் சங்கீதாமிருதம் இருக்கிறது. அவனுடைய கண்டத்து புடைப்பு, இவளுடைய கண்டத்து ரேகை இரண்டுமே அவர்கள் எல்லா ஸ்திரீ புருஷ ரூபங்களிலும் இருப்பதை இன்றைக்கும் ஞாபகப்படுத்தி அவர்களுடைய சர்வாத்மக அத்வைத பாவத்தை நினைப்பூட்டுகிறது. கலே ரேகாஸ்தஸ்த்ரோ கதி கமக கீதைக நிபுணே விவாக வியானத்த பிரகுணகுண சக்யா பிரதிபுவகா விராஜந்தே நானாவித மதுர ராகாகர புவாம் த்ரயாணாம் கிராமாணாம் ஸ்திததி நியம சீமான ஏவதே இவதே சீமான இவதே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. பகவத்பாதாவுடைய சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல இன்னைக்கு நம்ம 25வது ஸ்லோகத்தில் இருக்கோம். அதுல அவர் அந்த செந்தில் ஆண்டவனுடைய விபூதியினுடைய மகிமையை பத்தி சொல்றார். இந்த இல விபூதியை பத்தி திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு வந்தவாளுக்கு, பக்தர்களுக்கெல்லாம் இது நன்னா தெரியும். அங்க சுவாமியினுடைய அபிஷேகம் பண்ண விபூதிய அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்தல விருஷமான பன்னீர் இலை, அந்த இலையில வச்சு கொடுப்பா. அதை வாங்கிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் ரொம்ப அப்படி கியூல நின்னெல்லாம் கேட்பா. ரொம்ப பாக்கியமாளுக்கு தான் கிடைக்கும். அந்த விபூதியை எடுத்து இட்டுண்டாலோ, அதை கொஞ்சம் கரைச்சி அப்படி குடிச்சாலோ எந்த விதமான வியாதியும் திரும்பி பார்க்காத ஓடி போயிடும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. அது ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் அதை இந்த பாட்டுல, இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றார். எப்பேற்பட்ட முருகன் தெரியுமா அவன் அசுரன், சூரன், தாரகன் எல்லாம், சூரபத்மன் எல்லாம் அழிச்சான் இல்லையா? அதை ஒரு பெரிய அவனுக்கு அனுகிரகம் தான் பண்ணார். சூரபத்மனை அழிச்சாலும் சேவற்குடியாகவும் அவனையே மயிலாவை ஏத்தின்றார் இல்லையா? அப்பேற்பட்டவருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லோகத்தை சொன்னார், என்னோட கஷ்டங்களை போக்குறது மாத்திரம் உனக்கு என்ன ரொம்ப கஷ்டமா அப்படின்னார். எங்க பார்த்தாலும் உன்னை புகழறாளே, உன் புகழ் பரவி இருக்கே செந்தில் ஆண்டவா, நீ எப்படிப்பட்ட ஒரு திவ்யமான பிரகாசத்தை உடையவன், நீ எனக்கு திருவருள் தரக்கூடாதா? தரணும். நீ அழகான மயிலுங்க கூடிய அந்த வண்ண மயில் மேல ஏறி வரியே, திருமாவளுடைய மருகனா இருக்கக்கூடிய முருகா, நீ எனக்கு அனுகிரகம் ஏன் பண்ண மாட்டேங்கிற? உனக்கு என்ன கஷ்டம்?
12 கண்ணு இருக்கால, ஒரு கண்ணுல என்ன பார்க்க கூடாதுன்னு கேட்டார் இல்லையா? அப்பேற்பட்ட முருகனுடைய அந்த இல விபூதியை நாம விட்டுண்டோன்னு சொன்னாக்க அந்த விபூதியுடைய மகிமையினால எல்லா வியாதிகளும் குணமாகும்ன்றத அடிச்சு சொல்றாரு இதுல. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம முருகனை பத்தி, செந்திலாண்டவனை பத்தி ஒரு சின்ன பாடலை பாடிட்டு அதுக்கு மேல நம்ம இதனுடைய கருத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். உன்னையன்று வேறு ஒரு துணை ஏது, உன்னையன்றி வேறு ஒரு துணை ஏது, என்னை நீ என்றும் கைவிடலாகாது, உன்னையன்றி வேறு ஒரு துணை ஏது, மனகுகை தன்னில் அமர்வோனேயல், மனகுகை தன்னில் அமர்வோனேயல், மனக்குறை தீர்த்திட மனமில்லையோ உனக்கு, மனக்குறை தீர்த்திட மனமில்லையோ உனையன்றி வேறு ஒரு துணை ஏது, என்னை நீ என்றும் கைவிடலாகாது, உன்னையன்றி வேறு ஒரு துணை ஏது. அசுரனாம் சூரன் தாரகன் தம்மை அன்று நீ அழித்து ஏற்றிடவில்லையோ, பொசுக்கிய எந்தல் தீவினை தன்னை பொழுதினல் காத்திடல் பாரமோ, திசையெல்லாம் புகழும் செந்தில் வேலா திவ்ய பிரகாச திருவருள் தாத்தா மிசையாம், வண்ண மயிலேறி வாவா மேவிய திருமால் மருக முருக, திசையெல்லாம் புகழும் செந்தில் வேலா திவ்ய பிரகாச திருவருள் தாத்தா மிசையாம், வண்ண மயிலெறிவாவா மேவிய திருமால் மருக முருகா, உன்னையன்றி வேறு ஒரு துணை ஏது, என்னை நீ என்றும் கைவிடலாகாது, உன்னையன்றி வேறு ஒரு துணை ஏது. அப்பேற்பட்ட முருகன் தாரகாசுரனுக்கு சத்ருவான ஹே சுப்பிரமணிய பெருமானே, எனக்கு ரொம்ப மிகவும் பெரிய வியாதிகளான வலிப்பு, குஷ்டரோகம், க்ஷயரோகம், ஜுவரம், சித்த பிராந்தி, வயிற்று வலி, இந்த மாதிரி எல்லா ரோகங்களும், சமஸ்த விதமான அகில லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான பூத பிரேத பிரம்ம ராட்சசுகள், இது அத்தனையும் உன்னோட அருளால, உன்னுடைய கருணையானாலும், உன்னுடைய பன்னீர் இலையில விளங்கக்கூடிய உன்னுடைய விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்துல ஒரு கணத்துக்குள்ள ஓடி போய் மறந்து விடாதா? அப்பேற்பட்ட செந்தில் ஆண்டவா, பரமேஸ்வரனுடைய புத்திரனே, என் வியாதியையும் குணப்படுத்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அவருக்கு ஏதோ ஒரு சமயத்துல ஒரு சங்கடம் வந்ததாகவும் அது அந்த இலை விபூதி இட்ட உடனே அவருக்கு சரியா போயிடுத்துன்றதுனால இந்த ஸ்லோகம் அவர் சொன்னதா சொல்றார். ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாமா? अपस्मार कुष्ठ क्षयाश प्रमेह ज्वरोन्माति गुन्मादि रोगान्महान्तः पिशाचा च सर्वे भवत्पत्रभूतिम् विलोक्य क्षणातारकारे द्रवन्ते अपस्मार कुष्ठ क्षयास प्रमेह क्षय आस प्रमेह ज्वर उन्मादि गुल्मादि रोगा महान्तक पिशाचाश्च सर्वे भवत् पत्रभूतिम् विलोक्य क्षणा தாரகாரே திரவந்தே. ரொம்ப மகாந்தக பெருவியாதின்னு சொல்லக்கூடிய வலிப்பு,
அபஸ்மாரம், அபஸ்மாரம்னா பேய் பிசாசுகள், அது வந்து பில்லி சூன்யம் சொல்லாது. குஷ்டம், குஷ்டம்னா குஷ்டரோகம். க்ஷயாசம்னா க்ஷயரோகம். ஆசம் அப்படின்னு சொன்னா ஆயாசமா போறது. பிரமேகம்னா மேக நோய், அதாவது நம்முடைய தோலுக்காக வரக்கூடிய வியாதி. ஜுவரங்கள், குன்மாதி ரோகான் மகாந்தகா அப்படிங்கிற, அதாவது குஷ்டம், க்ஷயரோகம், ஜுவரம், சுத்தப்பிரமை, இப்படி வயிற்று வலி, இப்படிப்பட்ட பெரிய பெரிய ஜுவரம், இதெல்லாம் பிசாச்சாச்ச சர்வே, பிசாசுகள், பூதங்கள், இதனால வரக்கூடிய தாக்கங்கள், இது எல்லாமே பகவத் பத்திர பூத்தி, உன்னுடைய இல விபூதியை பார்த்த உடனே இவை எல்லாமே விலோக்கிய பார்த்து க்ஷணாத்து தாரகாரே திரவந்தே, ஒரு க்ஷணத்துல திரும்பி பார்க்காத ஓடி விடுறது இல்லையா? அப்பேற்பட்ட முருகா எனக்கு எல்லா வியாதியும் வராத காப்பாத்துன்னு சொல்றார். அவர் பெரிய ஞானி, அவர் பெரிய சித்தர், அவருக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இதை ஏன் பண்ணியிருக்காருன்னா நாமெல்லாம் அதை சொல்லி பயனடையணும்னு சொல்லி பண்ணியிருக்காரு. நாமளும் நமக்கு என்ன கஷ்டமோ என்ன வியாதி இருந்தாலும் அந்த இல விபூதி கிடைச்சவா அந்த இல விபூதியும் இல்லைனாலும் இந்த சண்முகனுடைய விபூதி எடுத்து இட்டுண்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா எல்லா மங்களமும் உண்டாய் வியாதி வைக்க இல்லாத ஆரோக்கியத்தோட இருப்பா அப்படின்றதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கறது. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1967 வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவாளும் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட சாதுர்மாசியத்துக்கு ராஜமன்றியில் இருந்தா. கோதாவரி நதி தீரத்தில் அது புஷ்கரமாக வேறு இருந்ததுனால ரொம்ப கோலாகலமாக இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பௌர்ணமியில் பெரியவா என்ன பண்ணா, கோதாவரியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஆத்ம பூஜையெல்லாம் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணா, சந்திர அந்த ஒளியில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழு சந்திரன், பூர்ண சந்திரன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சந்திர ஒளியில் உட்கார்ந்துட்டு பெரியவா அம்பாள் சாஸ்திரநாம பாராயணம் பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. அப்படி இந்த கோதாவரி கரையில் நதிக்கரையில் உட்காந்து பண்ணின்னு இருக்கா. இப்படி பெரியவா பண்ணினோன்னு எல்லாம் பக்த ஜனங்கள்லாம் சுற்றி தீவிர உட்காந்து எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கா. பெரியவா அந்த ஜபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வந்த பக்தாளில் நீலா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா, இந்த அம்மா மெட்ராஸில் இருந்தா. குடும்பமே எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி, பரமபக்தி. இந்த அம்மாவும் எங்கே பெரியவா இருந்தாலும் போய் தரிசனம் பண்ணக்கூடியவோ. இவா தியாக பிரம்மம் சிஷ்ய பரம்பரையை சேர்ந்தவா. தியாகராஜ சுவாமிகளோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு, உமையாள்புரம் சுந்தரபாகவதர், கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு 2 பேர். அதில் இந்த கிருஷ்ணாபாகவதர் வம்சத்தில் வந்தவர் தியாகராமன் அப்படின்னு, அவரோட பொண்ணு தான் இந்த நீலாங்கிற அம்மா. அந்த பரம்பரையே தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையாக இருந்ததுனால இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டில் சங்கீதம் உண்டு. சங்கீதத்தில் நன்னா பெரிய வித்வான்கள். இந்த நீலாவும் நன்னா வீணை வாசிப்பா. இந்த நீலாவோட அப்பா தியாகராமன், அவரும் பெரிய வீண வித்வான். இவெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுனால அவள் அப்பா நாள்லேருந்தே பெரியவாள்கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணுறது. எப்போ இவா போனாலும் அந்த உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாகவதர் பரம்பரை, தியாகராஜ சுவாமிகளோட நேர் சிஷ்ய பரம்பரை அப்படிங்கிறதுனாலேயே இவாள்கிட்ட வீணை வாசிக்க சொல்லி பாட சொல்ல பெரியவா ரொம்ப கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு ரசிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த கோதாவரியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா, பௌர்ணமி சந்திரன் குழுன்னு இருக்கு, நதி தீரமா இருக்கு. அப்போ இந்த நீலாட்ட சொல்லி நீ வீணை எடுத்துன்னு வந்து வீணை வாசி அப்படின்னா. இப்படி போறதெல்லாம் வீணை வாசிக்க சொல்லி பெரியவா சொல்லி இந்த அம்மாவும் வாசிச்சு கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. அதேமாதிரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிறது இந்த அம்மா வீணை கைங்கரியம் பண்ணுறது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஏகாந்தமான சூழ்நிலைக்கும் நதி தீரத்துக்கும் கோதாவரி கரைக்கும் பெரியவா சந்நிதிக்கும் பூர்ண சந்திரன் அந்த ஒளிக்கும் இந்த பக்த கூட்டங்களுக்கு நடுப்புற இந்த வீணாகானம் பண்றது அப்படி தேவகானமாக கந்தர்வகானமாக இருந்தது. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் வாசிச்சா. இப்படி வீணையெல்லாம் வாசிச்சு கேட்டுனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா வீணையோட மகத்துவத்தை பற்றி பெரியவா ஒரு சின்ன உபன்யாசம்னு சொல்லலாம் பண்ணினா. இந்த வாத்தியங்களில் வீணை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெய்வீகமான வாத்தியம். அதுக்கு வேதாந்த ரீதியாக இந்த யோக சாஸ்திரத்தில் அதுக்கு பல உதாரணம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வளவு தத்துவார்த்தம் நிறைஞ்சது அப்படின்லாம் இந்த வீணா வாத்தியத்துக்கே சொல்றா.
தேவதைகளில் பார்த்தீங்கன்னா வித்யைக்கு அதி தேவதையான சரஸ்வதி எப்படி இருக்கான்னு கையில வீணையங்கையுமா தான் இருக்காங்கிற நாரதர் தும்புருங்கிற மகரிஷி இப்படி எல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் தேவர்கள் எல்லாமே இந்த வீணாநாதத்துல வாங்கி இருக்கா, வீணையை கையில வச்சுட்டு இருக்கா, வீணை வாசிச்சுட்டு இருக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஒரு உயர்ந்த வாத்தியம், தெய்வீகமான வாத்தியம் இந்த வீணைங்கிறது. இந்த வீணையோட பெருமையும் அந்த வீணாநாதத்தினால நமக்கு எப்படி எல்லாம் ஆத்மானுபவம் கிடைக்கிறது அப்படி எல்லாம் பெரியவா எடுத்து சொன்னா. யாக்ஞவல்கியன்கிற மகரிஷி சொல்றாரே, மோட்சத்துக்கு சுலபமான வழி என்ன அப்படின்னார், அப்பிரயத்னேன அப்படிங்கிற நீனே பிரயத்தனம் பண்ணாத அந்த பிரம்மானந்தத்தை ஆத்மானுபவத்தை எப்போ அடையலாம்னார், கையில ஒரு வீணையை வச்சுட்டு சுதி சுத்தமா லய சுத்தமா நாம வீணாகானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்பிரயத்னேன மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா அந்த சங்கீதம் நாதோபாசனைங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான மார்க்கமா இருக்கு, எளிய மார்க்கமா இருக்கு. அதனாலதான் நமக்கு இந்த சங்கீதத்தையும் அதோட பெருமையும் வளர்க்கறதுக்கு மகான்கள்லாம் ஈஸ்வரன் எல்லாமே அவதாரம் பண்ணி நமக்கு இந்த சங்கீதத்தை வளர்த்து கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்லி இந்த வீணையை பத்தி இந்த பெருமையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில சொன்னா, அப்பேற்பட்ட தெய்வீகமான இசை இது, தெய்வீகமான வாத்தியம், இத விற்கப்படாது அப்படின்னா. விற்கப்படாதுன்னா என்ன, அதுக்கு பல அர்த்தம். அப்ப பெரியவா சொல்றதை சொன்னா, யாருக்கானும் சொல்லி கொடுத்தாக்க காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படாது. காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அந்த வித்தியை வித்ததா தானே ஆகும். நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல எப்படி சொல்லிக்கணும், எந்த ஒரு வித்தியா இருந்தாலும் நாம அவளுக்கு கொடுக்கலாம், கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில அவளாவே ஏதாவது குருதட்சிணை கொடுப்பாளே வழிய நாம இனிமே மாசம் மாசம் இந்த காலத்து மாதிரி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு கொடுக்கறது, வித்தியை சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கறதுலாம் நமக்கு சாஸ்திரத்துல அது மாதிரி பழக்கமே இல்லை. நமது தேசத்துல முன்னெல்லாமும் அப்படியும் இல்லை. அதனால இந்த வீணையை வைக்கக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா முடிச்சுட்டா. சின்ன பெரியவா எழுந்து போயிட்டா, மடத்துக்கு வந்துட்டா. இதை கேட்டு அந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறா, அதுல வரத்துல ஜீவனம் வருமானம் வச்சுட்டு இருக்கா. என்னது பெரியவா அப்படி திடீர்னு விற்கப்படாது, வித்தா தோஷம்ட்டு போயிட்டாளே அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாவுக்கு அழுக வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்குமே என்ன பண்றதுன்னு. ஆனா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறது, அதுக்கு அவ ஏதோ சம்பாவனை பண்றது எல்லாமும் பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. இந்த அம்மாவாவே பண்ணல, பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா ஒரு தரம் சொன்னா, அதாவது இவாளுக்கு ஒரு தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கு, இந்த அம்மா வீணையில பெரிய விதூஷகியா இருக்கா, எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வித்வத்தை வச்சுட்டு ஒரு சில இடங்களை கச்சேரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா இது தெரிஞ்சுன்னு, நீ போய் கச்சேரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஈஸ்வரார்ப்பணமா வீட்டுல பூஜை பண்ணிட்டு அம்பாளுக்கு வீணாங்கானம் பண்ணிட்டு ஆனந்த பட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. அதுக்கப்புறம் கச்சேரிக்கு போறதெல்லாம் விட்டுவிட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொன்னா, நீ யாருக்கானு கத்துக் கொடுக்கணும்னா வீடு வீடா போய் நீ கத்துக் கொடுக்கப்படாது. அதாவது என்ன, நீ போய் அந்தன போய் வீடு வீடா போய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு, யாரானு வந்து உங்ககிட்ட கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இதோட பெருமை தெரிஞ்சு உன்னோட வித்வத் தெரிஞ்சு உன்னை வந்து நாடி வந்து வீட்டுல வந்து சொல்லிக்கிறேன்னா அவளுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா. இது பெரியவா உத்தரவு தான். நீனாவே போய் நான் சொல்லித்தரேன்னு எங்கேயும் போக வேண்டாம். யாரானும் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா சொல்லி கொடுத்தா சொல்லிண்டா சொல்லிக் கொடு. அதுக்கு அவ ஏதானும் கொடுத்தாள்னா ஃபீஸ் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. நீனாவே இத்த கொடு அத்த கொடுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா கேட்கப்படாது. அவளாவே ஏதானும் சம்பாவனை பண்ணினா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கா. இது இப்ப இந்த நீலா அம்மாக்கு இது மாதிரிலாம் சந்தேகம் வந்துடுத்து. பெரியவா இன்னைக்கு திடீர்னு காசுக்கு வைக்கப்படாது, பணம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு வேணா வாசிக்கப்படாது, சொல்லித்தரப்படாதுன்னு சொல்றா. ஆனா பெரியவா தான் நமக்கு முன்ன உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. நீ வெளியில போய் சொல்லித்தரோண்டா, யாரானும் வந்தா வீட்டுக்கு வந்தா சொல்லிக் கொடு, ஃபீஸ் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கா. இப்படி ஆயிடுத்து. இப்ப பெரியவா அப்படி சொல்றாளே, நம்ம வாங்கிட்டது இத்தனை நாள் வாங்கிட்டது சரியா தப்பா அப்படின்னு ஒரே கவலையா பிடித்து துக்கமா பிடித்து அழுக வந்துடுத்து. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லை. வெடிகாரத்தாலே எந்திருந்து பெரியவா தங்கி இருக்கிற அந்த மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை கிட்ட கட்டில போனா அங்க மேலூர் மாமா அப்படின்னு பூஜை கிட்ட பாத்துக்கிற வேற ஒத்துருமே இல்லை. இன்னும் பெரியவாளே வரல. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லாதனால சீக்கிரமே காலங்காரத்தால வெடிகாரத்தால போயிட்டா. உடனே வேலூர் மாமா பார்த்துட்டு சொன்னார், ஏக்கு வெறுமனை நிற்கிற, காலங்காரத்தால இருக்கு, அம்பாளுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு வீணையை எடுத்து வாசிய அப்படின்னு. சரி அவர் சொல்றாரே அப்படிங்கிறதுனால வீணையை எடுத்துன்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த அம்மாக்கு மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு, துக்கமா இருக்கு, வருத்தமா இருக்கு இல்லையா, பெரியவா ராத்திரி இப்படி சொல்லிட்டாளேன்னு அந்த சிரமத்திலேயே வாசிக்கிறா. பெரியவா எந்த பக்கம் வருவா எந்த பக்கம் வருவா ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியல. இந்த அம்மா பாட்டுக்கு வாசிச்சு நிற்கிறதே பார்த்தா திடீர்னு எய்தாப்புல பெரியவா வந்து நின்னுட்டா. கூட்டங்கள் இல்லாம பெரியவா எந்த பக்கமா வரப்போறா அப்படின்னு அங்க எல்லாம் ரெடியா நின்று இருக்கு. பெரியவா இந்த பக்கமா இந்த வீணை வாசிச்சுக்கிற இடத்துல இங்கே வந்துட்டா. பெரியவா அப்படிதான் எப்பொழுதுமே
எந்த பக்கத்தில் வெளியில் வருவா, எந்த பக்கத்தில் உள்ள போவா, ஒருத்தராலையும் ஒன்றுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு கதவு கிட்ட பார்த்தா ஒரே கூட்டமாக இருக்கும், பாட்டிக்கு பின்பக்கமாக ஏதானு வருவா, பின்பக்கம் வரலைன்னுச்சுன்னா முன்பக்கமாக வருவா. இது ரொம்ப சர்வசகஜமாக நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ராஜப்பா அப்படின்னு என்னோட உத்தியோகத்தில் இருந்தவர். அவர் ரெட் ஹில்ஸில் இருந்தார். அவர் குழந்தைகள்லாம் சின்ன பெரியவா ரெட் ஹில்ஸு கிட்ட பெரியவா கேம்பில் வரா, சோழவரத்தில் கேம்பில் இருந்தா. ஒரு பெரிய மண்டபத்தில் தங்கி பூஜை நடக்க போகிறது. உள்ளுக்குள்ளே கார்த்தால ஒரு நாளைக்கு குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு இந்த ராஜப்பா தன்னோட சின்ன கை குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு போனால், காலங்கார்த்தால போனால் ஒரே கூட்டம் ரொம்பி வழியறது. இவ அந்த மண்டபத்து உள்ளுக்குள்ளேயே நுழைய முடியல, வாசலே நிற்கிறாப்புல அளவுக்கு கூட்டம் வந்துடுத்து. இவர் பார்த்தார், உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ மேடையில் பெரியவா பூஜை பண்ண போறா, இத்தனை கூட்டம் ரொம்ப வழியறது, நம்ம பெரியவாளை கிட்டக்கெல்லாம் இங்கே தரிசனம் பண்ண போகிறோம், நம்மளால இப்போ முடியாது, இங்கேருந்தே கன்னத்தில் போட்டுக்க வேண்டியதான் அப்படின்லாம் நினச்சின்னு இந்த குழந்தைகளை வேற அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நின்றுட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல பார்த்தா திடீர்னு பின்பக்கமாக எல்லாரும் நறுங்க நறுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்கோ அப்படிங்கிற. பார்த்தா பெரியவா இங்கே ஸ்நானம் பண்ணி விட்டு வாசலேருந்து வாச வழியால் உள்ளுக்குள்ளே போகிறா பூஜை கட்டுக்கு. இவர் வாசலில் வழியில் நின்றுனால அப்படி பெரியவா உள்ளுக்குள்ளே போகிறதையும் முதல்ல இவருக்கு தரிசனம் குடிச்சிட்டு கிட்டக்க பக்கத்தில். இதுதான் பெரியவாளோட லீலை. நம்ம அவர் கிடைக்கவே மாட்டார், எங்கேயோ இருக்கிற தூரத்தில் இருக்க எட்டி இருக்க நமக்கு கிட்டக்க பார்க்க முடியாது அப்படின்னா உடனே நம்ம கிட்டக்க வந்துடுவார், தரிசனம் கிடைச்சிடும். சரி இவர் நம்ம எப்போ நினைச்சாலும் தரிசனம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போனோம்னா பார்க்கவே முடியாது. இன்னொரு பக்தர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், அடிக்கடி மடத்துக்கு வருவார், கைங்கரியெல்லாம் பண்ணுவார், பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவர் ஆஃபீஸில் ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது அப்படின்னா, அவருடனே இதுனே பெரிய காரியம், என்னோட வா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸாக தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்தார். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தால் பெரியவா தேனம்பாக்கத்தில் இருக்கா அப்படின்னா, அங்கே போனாக்க பெரியவா காணும். இந்த அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு முன்னால் அந்த வந்த பக்தர், ஆசைப்பட்ட பக்தர் என்ன சொன்னார், நாளைக்கு நீங்கள் காஞ்சிபுரம் போகிறே உங்களோட வந்தால் சீக்கிரம் தரிசனம் பண்ணலாம், ஆனால் நான் சாயந்தரம் 4 மணிக்குள்ளே வந்துடணும், இங்கே மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போகணும், எனக்கு அதனால் அதுக்குள்ளே போயிட்டு வரலான்னா நான் உங்களோட வரேன் அப்படின்னார். அதுக்கு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அதெல்லாம் என்னையா கரெக்டாக நம்ம இங்கேருந்து 10 மணிக்கு கிளம்பினோன்னா 12 மணிக்கு அங்கே போகலாம், உடனே தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு 1 மணி 2 மணிக்குள்ளே இங்கே திரும்பி வந்துடலாம், என்னோட வர உனக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். இங்கே தேனம்பாக்கத்தில் வந்தால் பெரியவா இல்லை, எங்கேயோ கரெக்டால கிளம்பி போனா அப்படின்னா. எங்கே போனான்னா தெரியல, ஏதோ உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு போயிருக்காளோ என்னமோ அப்படின்னா. என்ன பெரியவா சொல்லிட்டா போவா. நேரம் உடனே அங்கே போனாக்க அங்கே சொன்னா இல்லை வந்தா வந்துட்டு உடனே எங்கேயோ இந்த பக்கம் போனா, எங்கே போயிருப்பான் தெரியல, கீழம்பி போயிருப்பா போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே கீழம்பிக்கு துரத்தின்னு போனா. அங்கே வந்து பார்த்தா இல்லை இங்கே வரப்போறான்னு சொன்னா, ஆனால் வரல, எங்கே போயிருக்கான்னு தெரில அப்படின்னு. உடனே மடத்துக்கு வந்தா. இப்படியே சுத்தர தேனம்பாக்கமாச்சு, உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடம் ஆச்சு, கீழம்பியாச்சு, இப்போ காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது கிழக்க மேற்க தெற்க வடக்க 4 திக்கும் சுத்தியாச்சு. இப்போ மணி கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆயிடுத்து. பெரியவா எங்கே இருக்கானே வேற பவுட்ஸே தெரியல. இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக போயிடுத்து. அழிச்சுன்னு வந்த நண்பர்கிட்ட வேற சொல்லி ஜம்பமாக சொல்லிட்டு அழிச்சுணும், என்னோட வர உனக்கு நீயா டான்டான்னு தரிசனம் கிடைச்சணும் அப்படின்னா, இப்போ காஞ்சிபுரம் முழுக்கலும் சுத்த விடுறா, பெரியவா எங்கே இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியல, கண்டுபிடிச்சுன்னா தரிசனம் பண்ணணும். இவருக்கோ திரும்பி 4 மணிக்குள்ள ஊருக்கு வரணும்னு வேற சொல்லியிருக்கார். இதுக்கப்புறம் இனிமேல் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போகிறதுக்கு நேரம் ஆகிடும் அப்படின்னு அவளுக்கு தோணித்து. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, சரி தரிசனம் இல்லைன்னா திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறதே இவ என்ன பண்ணினா, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு வந்து அப்படி வர வழியில் பார்த்தா குமரக்கோட்டம்ங்கிற இடத்துலேருந்து பெரியவா இறங்கி வந்துட்டு இருக்கா. பார்த்தோன்னு இவன் உடனே திடீர்னு போனால் நமஸ்காரம் பண்ணினா. தரிசனம் ஆயிடுத்து. தரிசனம் ஆனோன்னு பெரியவா முதல்ல கேட்குற கேள்வி, தேடின்னு ரொம்ப அலைஞ்சுட்டியோ அப்படின்னு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறா. அவருக்கு ஒரே கண்ணால் தண்ணி தண்ணியாக வந்துடுத்து, தரதரையாக தண்ணி வந்து, மன்னிச்சுக்கணும், நான் ஏதோ மனசுக்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் அடைஞ்சுட்டேன். நேற்றுக்கு அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு என்னோட வந்தால் உனக்கு என்னையா டான்டான்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு இங்கே பெரியவா இந்த அலைய விட்டுட்டா. இது எதுக்கு சரி அப்படின்னு, நம்ம எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ளே அங்கே தானே இருக்க போகிறா, நமக்கு தரிசனம் கிடைக்காது அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கிற ராஜப்பாக்கு பின்னாலேயே வந்து நின்றுடு நறு பின்னாலே வந்து முதல்ல தரிசனம் கொடுக்குறதா இருக்கும். நம்மளோட வந்தால் நம்ம முதல்ல தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டா அவள் எங்கே இருக்கானே தெரியாத ஒரு மக்களும் அலையிறாப்புலையும் இருக்கும். அதனால்
அவள் எப்படி நம்மளை கிட்டக்கு அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் கொடுக்கறதோ இல்லை விளக்குறதோ எல்லாமே அவளோட சங்கல்பம் அப்படின்னு தெரியுது. இதில் நமக்கு என்னென்ன நம்மளோட பாவம் இல்லாத நமக்கு நிஜமான பக்தி இருந்ததுன்னா போகிறோம். நம்ம ஒன்றும் அங்கே பெருமைப்படுறதுக்கோ கர்வப்படுறதுக்கோ எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு சௌலபிய மூர்த்தி. அதை போல தான் இந்த வேண நீலாக்கும் இப்போ என்ன பண்ணினான்னு பெரியவா சொல்லி தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு பெரியவா இப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்னு நினைச்சிண்டு சந்திரமௌலீஸ்வரர் சந்நிதியில் வேண வாசிச்சுட்டே இருக்கிறதையே பெரியவா நேராக அங்கே வந்துட்டா. ஜனங்கள்லாம் வெளியில் எங்கேயோ காத்துட்டு இருக்கு. வந்தா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாவுக்கு சடக்குன்னு தூக்கி ஆறி போட்டது, வேணையை நிறுத்தினா எழுந்துட்டு வந்தனம் பண்ணினா. இந்த அம்மாவுக்கு பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டான்னு மனசுல வருத்தமா இருக்கு, தாபமா இருக்கு, ராத்திரியில அழுதுருக்கா இல்லையா, அது முகத்துக்கு காமிச்சு கொடுக்கறது அகத்தழு முகத்துல. பெரியவா என்ன வருத்தமா இருக்க, என்ன ஆச்சு உனக்கு, என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னா. நேற்றுக்கு பெரியவா அது மாதிரி ராத்திரி கோதாவரி கரையில சொல்றதே வீணை வாசிச்சோன்னு இப்படி சொன்னா, வீணை வைக்கப்படாதுன்னு சொன்னா, காசுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படாதுன்னு சொன்னா. ஆனால் எனக்கோ ஜீவனத்துக்கு அப்படிதான் இருந்தது, பண்ணின்னு இருக்கேன், எனக்கு அது தப்பா தோஷமானு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்னு அழுத. பெரியவா சொன்னா, நான் சொல்லி தானே நீ பண்ற அப்படின்னு. ஆமா பெரியவா உத்தரவு பண்ணி தான் சொன்னா. நான் என்ன உத்தரவு பண்ணேன்னு, நீனாவே போய் யாருக்கும் நான் சொல்லித்தரேன், இப்போ இந்த பணம் கொடுங்க அந்த பணம் கொடுங்கன்னு கேட்காத சொல்லாத. யாரானு வீடு தேடி வந்து நான் கற்றுக்கிறேன்னு சொன்னாக்க கற்றுக்கொடு, அவள் ஏதானும் கொடுத்தாக்க வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு அது ஜீவனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்ததுனால வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். அப்போ நான் சொல்லி தானே நீ பண்ணுற, அப்புறம் உனக்கு என்ன கவலை, அதில் என்ன லாபலன்னா இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது. உன் ஜீவனத்துக்கு அது ஒரு வழியாக இருக்குது, அதனால் நான் சொல்லி தானே பண்ணுறேன், அதனால ஒரு பாவம் இல்லை, அது அப்படி இருந்ததுன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன், கவலைப்படாது, நீ அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னான். இது அந்த அம்மாவுக்கு இப்போதான் மனசில் இருந்த அந்த பயம் பீதி போய் தெளிவு ஏற்பட்டது. ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார், ஏதோ உத்தியோகத்திலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார், ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வசதியெல்லாம் இல்லை. பெரியவாள்கிட்ட வந்து அழுத, நான் இத்தனை நாள் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டேன், அப்படி உத்தியோகத்துக்கு போயும் ஒன்றும் பெருசாக காசு பணம்லாம் சேர்ந்துள்ள, ஜீவனத்துக்கும் ஒன்றும் பெருசாக சேரல, எனக்கு இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லாத இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது சௌரியமாக காசு பணம் இருக்கான்னா அதுவும் இல்லை. சரி இப்படி உத்தியோகம்னுக்கு இதுக்கே அலையாத, காசு பணத்துக்கு அலையாத, ஏதானும் சத்சங்கத்துக்கு அலைஞ்சு தர்ம காரியங்கள் பண்ணி நல்லது பண்ணி பரத்துக்கான ஏதானும் புண்ணியம் சேர்த்துட்டேன்னா அதுக்கும் இல்லை. ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதே இதுக்கு நல்லதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லாத போயிடுத்து. இப்படி நல்லது பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லாத இருந்து இந்த ஜீவனம் பொழப்ப பார்த்தும் அதுலேயுமான நிறையா காசு பணம் குமிஞ்சுதுன்னா அதுவும் இல்லை. அதைத்தான் வருத்தப்பட்டு இவர் சொன்னார், இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லைன்னு ஒன்றுத்துக்கும் இல்லாத போயிடுத்து, நான் எப்படி கடத்தேற போறேன்னு தெரியல, பெரியவாதான் கதி அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரியா உடனே பெரியா அவர்கிட்ட சொன்னா, அதனால என்ன கவலைப்படாத, நீ ஒன்று பண்ணு, ஒரு காவேரி கரையில் ஏதோ எத்தனையோ கிராமங்கள்லாம் இருக்குது, அந்த கிராமத்தில் வீடெல்லாம் கிராமத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வீடெல்லாம் இருக்குது. அவள் அந்த இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, உத்தியோகம் தான் பட்டணத்துக்கெல்லாம் போயிட்டா, அந்த வீடெல்லாம் அப்படியே கிடக்கு, பழடிஞ்சுன்னு கிடக்கு. நீ இது மாதிரி ஏதானும் காவேரி தீரத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல போய் யாரானும் அந்த வீட்டுக்காராள்கிட்ட கேளு, நீ அங்கே போய் இருந்து அதை பெருக்கி தொடச்சி ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு வீட்டை பார்த்துக்கிறேன்னாலே அவள் ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பா. ஏன்னா அவள் ஒன்றுமில்லாத பூட்டி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு யாரானும் அதை புழங்கியிருந்தா அது ஒரு நல்லது தானே. அப்படி இருக்கிறவாளை பார்த்து இது மாதிரி ஒரு வீடு பார்த்து அங்கே போயிட்டு பக்கத்தில் காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ணு. நிச்சயம் எல்லா கிராமத்துலேயும் கோவில் இருக்கும், சிவன் கோவில் இருக்கும், பெருமாள் கோவில் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். நீ காவேரி கரையில் போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு நன்னா சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரியை பண்ணு. கார்த்தால ஒரு கோவிலுக்கு போ, சாயந்தரம் ஒரு கோவிலுக்கு போ, இப்படி 2 கோவிலில் போய் தரிசனம் பண்ணு. அங்கே போய் உனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பாராயணம் பண்ணு, சஹஸ்ரநாமம் வசநாமம் என்ன தோன்றதோ உனக்கு பாராயணம் பண்ணு. இப்படி ஏதானும் ஒரு பகவன் நாமா வச்சொல்லு, ஒன்றும் இல்லையா ராம ராமா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சிவ சிவான ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே. அப்படி பண்ணி கோவிலில் போய் தரிசனம் பண்ணுறது, அந்த கோவிலில் ஏதானும் கைங்கரியம் பண்ணுறது, அப்படி வச்சுக்கோ. உனக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணு, அதில் கிராமத்தில் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும், அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துக்கோ. கார்த்தால உன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு கோவிலுக்கு போயிட்டு இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போ. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் எழுத படிக்க தெரியாத ஜனங்கள், அவள் வந்தாள்னா ஏதாவது லெட்டர் போடணும், மணி ஆர்டர் அனுப்பணும், தந்தி கொடுக்கணும், அது மாதிரி ஏதானும் சொன்னாக்க அவளுக்கு ஏதானும் நீ கைங்கரியம் பண்ணு. ஏதோ எழுதி கொடுக்கறது அது மாதிரி ஏதானும் பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு அவள் ஏதானும் கொடுக்கறத நீனாவே ஒன்றும் கேட்காத, அவளையோ ஏதானும் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. கிராமத்தில் இருக்க என்ன ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் அரிசி இருந்தால் போகிறோம், ஒரு சாத்தை வடிச்சா போகிறோம், ஒரு
மோரு பால் தயிர் இருந்தால் போகும். வச்சுன்னு ஏதோ இருக்கிறது பக்கத்தில் கொல்லையில் ஏதோ கறியாக இருக்கும், காய் இருக்கும், கீரை இருக்கும், இதை வச்சுன்னு ஓட்டிடலாம். எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாமே மூதாதைகள்லாம் அப்படித்தான் இருந்திருக்கா. கிராமத்துலாம் இருந்தால் இருக்கிறத வச்சுன்னு தான் அவள் காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்கா. நீ இப்படி எளிமையாக இருக்க கற்றுக்கோ. இருந்தீங்கன்னா உனக்கு மனசுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும், சாந்தமாக இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்படி இருந்தீங்கன்னா இகத்துக்கும் ஆச்சு பரத்துக்கும் ஆச்சு, ரெண்டுத்துக்கும் வழியாகிடும். நீ இனிமேல் ஒன்றும் இல்லைன்னு இனிமேல் டவுனில் உட்காந்துன்னு கொடுத்தனம் பண்ணோம்னா இதுக்கு இனிமேல் தோட்டத்துக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு உனக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதெல்லாம் தவிக்கணும். அதனால் இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். இப்படி போய் கிராமாந்தரத்தில் இருந்துன்னு உட்காந்துரு அப்படின்னா. அவர் அங்கே போனார். அப்படியே தான் இருந்தார். இருந்து அவர் சத்கதி அடைஞ்சார். பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்போ சொன்னா, நீ இனிமேல் திருப்பி திருப்பி இங்கே வந்து என்ன தரிசனம் பண்ணணும், பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு வர வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கு இவருக்கு பஸ்ஸு ட்ரெயினுக்கு காசு இருக்காதே. அவர் அங்கே வரத்தை வச்சுன்னா இனிமேல் ஜீவனம் பண்ணிக்க போகிறார். அதனால் வர வேண்டாம், வந்து பார்க்க வேண்டாம், இருக்கிற இடத்துலையே என்ன நினச்சிக்கோ, நீ இந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இப்படியே உன் ஜென்மா கடை தேறிடும்பா அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா. ரொம்ப எளிமையாக கடை தேறதுக்கு வழி சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டா. அவரும் அப்படியே போய் இருந்தார். அந்த ஊர்லேருந்து அந்த பக்கத்துலேருந்து யாரானு வந்தால் பெரியவா கட்டாயம் அவரை பற்றி கேட்பா. அந்த ஊரில் இந்த ஆள் இருக்காரா, அவர் இருக்காரா, எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு. அவளும் இருக்கார் அப்படின்லாம் பார்த்து அவள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி பல வருஷங்கள் கழிச்சு யாரோ அந்த ஊர்லேருந்து வர அவள்கிட்ட கேட்டா பெரியவா, உங்கள் ஊரில் அது மாதிரி ஒருத்தர் அவர் இருக்காரு அப்படின்னு. இல்லை அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. இப்போதான் ஒரு மாதம் இருக்கும் அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணினார், செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, செத்து போகல, சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு. வார்த்தையில் செத்து போயிட்டார் காலமாயிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கும் சிவலோகம் போயிட்டார் பரமபதம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்கும் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. நமக்கு எல்லாம் அந்த மங்கள வழக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு அழகாக நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் வார்த்தைகள்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கா. அதனால பெரியவா சொல்றா, அவன் செத்து போகல, செத்து போயிட்டான்னு சாதாரணமாக ஒன்றும் இல்லாத இருந்து வழி இல்லாத நிர்கதியாக போயிட்டான்னு அர்த்தம், பேர்ன் போயிட்டான்னு அர்த்தம். இவர் குரு உபதேசத்துக்குன்னா அப்படி வாழ்க்கை அமைச்சுன்னு இருக்கார். ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா சொன்னபடி கேட்டு போய் கிராமாந்தரத்தில் உட்காந்து நித்தியம் அனுஷ்டானமும் ஸ்நானம் ஜபதபம் அப்படின்லாம் இருந்திருக்காரு. அதனால சிவலோகம் போயிட்டாரான். சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும், சிவபதம் அடைஞ்சுட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. அப்படின்னா இவா சொன்னத்தை, குரு சொன்னத்தை கேட்டா நமக்கு நிச்சயம் என்ன கதி கிடைக்கணுமோ அது கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது அந்த குருவே நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றார் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா தெரியுது. இது போலதான் இன்னொருத்தர், ஒரு சிவாச்சாரியார் குருக்கள், அவ ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவா. அந்த இவர் குருக்களோட புள்ள, அந்த ஊர்ல அவ அப்பா இருக்கார், கோவில்ல பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு, அங்க பூஜை பண்ணிருக்கு. இந்த புள்ள என்ன சிவாச்சாரியர் என்ன பண்ணார், இளம் வயசு இல்லையா, அதனால பட்டணத்துக்கு வந்து அங்க ஒரு கோவில், அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாக்க இன்னும் கொஞ்சம் காசு பணம் எல்லாம் வருமே அப்படின்னு இங்க வந்துட்டார். அங்க வந்தார். அதே போலயே அவருக்கு நிறைய வீடு வாசல் காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சௌக்கியம்லாம் சேர்ந்தது. கிடுகிடுன்னு முன்னுக்கு வந்துட்டார். அப்படி வந்திருக்கிறது திடீர்னு என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கோவில் நிர்வாகத்தில் இருந்தவருக்கும் இந்த சிவாச்சாரியருக்கும் தகராறு வந்துடுத்து, கருத்து வேறுபாடு வந்துடுத்து. கருத்து வேறுபாடு வந்ததுனால அந்த நிர்வாக அதிகாரி என்ன பண்ணி இன்னொரு குருக்களை கொண்டு இவருக்கு போட்டியா வச்சுட்டார். அப்படி போட்டி வச்சா இந்த தகராறு முத்தினோன்னு இந்த குருக்களுக்கு சிவாச்சாரியருக்கு என்ன பண்ணு தெரியல, வேலையை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து, வேலையும் விட முடியுமா ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் ஜீவனத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் பட்டு வந்த திடீர்னு எப்படி காரு வீடுன்னு வந்ததோ எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுத என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நேர கிராமத்துக்கு போ. அப்பா அந்த கோவிலில் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார், பெரிய க்ஷேத்திரமூர்த்தி. உங்கூர் சுவாமியை தேவாரம் எத்தனை பேர் பாடியிருக்கா தெரியுமா? 3 தேவாரம் பாடின ஸ்தலம். அந்த சுவாமியோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இப்போ ஏற்பட்ட மகிமை உள்ள சுவாமியை விட்டுட்டு நீ எங்கேயோ காசிவனத்துக்காக நகரத்துக்கு வந்த, இப்போ சுவாமி உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார், உன்னை விடுறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல, அதனால தான் உனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால ஒரு கவலையும் விடாத, நேர கிராமத்துக்கு போ, கோவிலில் பூஜை பண்ணு, க்ஷேமமா இருப்பப்பா அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு பெரிய வாக்கு எடுத்துன்னு போனார். போனா அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், புள்ள திரும்பி வந்துட்டாருன்னு ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணியிருந்தார். அதில் ஆச்சரியம் என்னன்னா, ஏதோ அந்த கோவிலோட பெருமையை பற்றி இந்த பத்திரிகை எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆச்சு, இது மாதிரி ஸ்தலம் அப்படிலாம் தெரிஞ்சிடணுன்னு கூட்டம் நிறையா வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. கூட்டமும் வர ஆரம்பிச்சுது. உடனே அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கோவிலுக்கு பெருசா கும்பாபிஷேகம்னா எல்லாம் பண்ணி இந்த ஊர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமாயிடுத்து. கூட்டம் யாத்திரிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா இவருக்கு இந்த கிராமத்து கோவில்லையே வருமானம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. வந்து பழையபடி சௌக்கியமா ஆயிட்டார். அவர் அப்புறம் பின்னால வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், சிவகடாட்சம் பெரியவா கடாட்சம் எனக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு சௌரியமாயிடுத்துன்னு. அதுக்கு சொன்னா,
பெரியவா உடனே அது சிவகடாட்சம்னு சொல்லு அப்படின்னா, சிவகடாட்சமா இருந்தானே குரு கடாட்சமா இருந்தானே ரெண்டும் ஒரே கடாட்சம் தானே, அப்படி பரிபூர்ணமா இருந்தது இந்த பக்தருக்கு. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, பெரியவாசரத்தை கேட்டு நாம பண்ணினோம்னா நமக்கு அந்த அனுகிரகம் பூர்ணமா இருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த நீலாக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா ஜீவனத்துக்கு இன்னும் என்ன தொடர்ந்து நடக்கிறதுன்னு பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருச்சாழல். பூசுவதும் வெண்ணீர் பூம்பதுவும் பொங்கரவும், பூசுவதும் வெண்ணீர் பூம்பதுவும் பொங்கரவும், பேசுவதும் திருவாயால் மறைபோலும் காணேடி, பூசுவதும் பேசுவதும் பூம்பதுவும் கொண்டு என்னை, பூசுவதும் பேசுவதும் பூம்பதுவும் கொண்டு என்னை, ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும் இயல்பானான் சாழலோ. என்னப்பன் எம்பிரான் எல்லார்க்கும் தான் ஈசன், துன்னம் பெய் கோவணமாக் கொள்ளும் அது என்னேடி, மண்ணு கலை துண்ணு பொருள் மறை நான்கே வான் சரடா, தன்னையே கோவணமா சாத்தினன்கான் சாழலோ. கோயில் சுடுகாடு கொல்புலி தோல் நல்லாடை, தாயுமிலி தந்தையே தான் தனியன், தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் காணேடி, தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் ஆயிடினும், தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் ஆயிடினும், தாயுமிலி தந்தையிலே தான் தனியன் ஆயிடினும், காயில் உலகனைத்தும் காயில் உலகனைத்தும் கற்பொடிகான் சாழலோ. ஆனா அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை, அயனை அனங்கனை அந்தகனை சந்திரனை, பயனங்கள் மாயா படுச்செய்தான் காணேடி, பயனங்கள் மாயா படுச்செய்தான் காணேடி, நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே நயனங்கள் மூன்றுடைய நாயகனே, தண்டித்தால் சயமன்றோ வானவர்க்கு, சயமன்றோ வானவர்க்கு தாழ்வுழலாய் சாழலோ. தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம், தக்கனையும் எச்சனையும் தலையறுத்து தேவர்கணம், தொக்கன வந்தவர் தம்மை தொலைத்ததுதான் என் நேடி, தொக்கன
அருள் கொடுத்தங்கு எச்சனுக்கும் இகைத்தலை மற்ற அருளினன் காண் சாழலோ. அலரவனும் மாலவனும் அறியாமே அழலுருவாய் நிலமுதற் கீழ் அண்டம் முற நின்றதுதான் என்னேடி. அழலுருவாய் நின்றதுதான் என்னேடி. நிலமுதற்கீழ் அண்டம் முற நின்றில நேல் இருவரும் தம் சலமுகத்தால் ஆங்காரம் தவிரார் காண் சாழலோ. மலை மகளை ஒரு பாகம் வைத்தலுமே மற்றொருத்தி சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாயும் அது என்னேடி. சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் தரணி எல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெரும் கேடாம். சலமுகத்தால் அவன் சடையிற்பாய்ந்திலேல் பாய்ந்திலேல் தரணியெல்லாம் பிலமுகத்தே புகப்பாய்ந்து பெரும் கேடாம் சாழலோ. கோலாலமாகிக் குறைகடல்வாய் அன்று எழுந்த ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர்தான் என்னேடி. ஆலாலம் உண்டான் அவன் சதுர்தான் என்னேடி. ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன்மால் ஆலாலம் உண்டிலனேல் அன்று அயன் மால் உள்ளிட்ட மேலாய தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான். தேவரெல்லாம் வீடுவர்கான் சாழலோ. தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன். தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன். தென்பால் உகந்தாடும் தில்லை சிற்றம்பலவன் பெண்பால் உகந்தான் பெரும் பித்தன் காணேடி. பெண்பால் உகந்தில நேல்
பேதாயிரு நிலத்தோர் பெண்பால் உகந்தில நேல் பேதாயிரு நிலத்தோர் பின்பாலியோகைதி பின்பாலியோகைதி விடுவர் கான் சாழலோ தான் அந்தம் இல்லான் தனை அடைந்த நாயேனை ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்தான் காணேடி ஆனந்த வெள்ளத்து அழுத்துவித்த திருவடிகள் வானுந்து தேவர்கட்கோர் வான்பொருள் காண் சாழலோ சாழலோ நங்காய் இதன்னதவும் நங்காய் இதன்னதவும் நரம்போடு எலும்பணிந்து கங்காளம் தோள் மேலே காதலித்தான் காணேடி கங்காளம் ஆமாகேள் காலாந்தரத்து இருவர் தங்காலம் செய்ய தரித்தனன் காண் சாழலோ காணார் புலித்தோல் உடைதலை ஊன் காடுபதி ஆனால் அவனுக்கிங்கு ஆட்படுவார் ஆரேடி ஆனாலும் கேளாய் அயனும் திருமாலும் வானாடர் கோவும் வழியடியார் சாழலோ மலையரையன் பொற்பாவை வாழ்நுதலாள் பெண் திருவை உலகறிய தீவேட்டான் என்னுமது என்னேடி உலகறிய தீவேளாது ஒழிந்தனேல் உலகனைத்தும் கலைநவின்ற பொருள்கள் எல்லாம் கலங்கிடுங்கான் சாழலோ தேன்பூக்க கண்பனை சோல் தில்லை சிற்றம்பலவன் தான்பூக்கு நட்டம் பயிலுமது என்னேடி தான்பூக்கு நட்டம் பயின்றில நேள் தரணியெல்லாம் ஊன்குக்க வேற்காளி ஊட்டாங்கான் சாழலோ கடகரியும் பரிமாவும் தேரும் உகந்து ஏறாதே இடவம் உகந்து ஏறியவாறு எனக்கரிய இயம்பேடி தடமதில்கள் அவை மூன்றும் தழல் எரித்த அந்நாளில் இடவமதாய் தாங்கினான் திருமால்கான் சாழலோ
நால்வர்க்கு நான் மறையின் உட்பொருளை அன்றாலில் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் காணேடி. அன்றாலின் கீழிருந்தங்கு அறம் உரைத்தான் ஆயிடினும் குன்றான் கான் புறமூன்றும் கூட்டோடே சாழலோ அம்பலத்தே கூத்தாடி அமுது செய்ய பலிதிரியும் நம்பனையும் தேவன் என்று நண்ணுமது என்னேடி. நம்பனையும் ஆமா கேள் நான் மறைகள் தாமரியா எம்பெருமான் ஈசா என்று ஏத்தினகான் சாழலோ சலமுடைய சலந்தரந்தன் உடல் தடிந்த நல்லாழி நலமுடைய நாரணக்கு அன்று அருளியவாறு என்னேடி. நலமுடைய நாரணன் தன் நயனம் கிடந்து அரண்அடிக்கீழ் அலராக இட ஆழி அருளினன் காண் சாழலோ அம்பரமாம் புள்ளி தோல் ஆலாலம் ஆரமுதம் எம்பெருமான் உந்த சதுர் எனக்கரிய இயம்பேடி. எம்பெருமான் ஏதுடுத்தங்கு ஏதமுது செய்திடினும் தம்பெருமை தானறியா தன்மையன் காண் சாழலோ அருந்தவருக்கு ஆலின் கீழ் அறம் முதலா நான்கனையும் இருந்தவருக்கு அருளும் அது எனக்கரிய இயம்பேடி. அருந்தவருக்கு அறமுதல் நான்கு அன்றருளி செய்தில நேல் திருந்தவருக்கு உலகியற்கை தெரியாகான் சாழலோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதிகாரே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.